Hello, everybody. Welcome back to the channel A2theP Show with me, Thomas, and my friend Stefano. We're here to discuss the game that happened on Monday night against Aek. Uh, there isn't positives, 3 points, positive clean sheet. Apart from that, we're going to discuss more about players' individual performances. Um, I don't know what the tactics was tonight. I don't know if he wanted them to soak up the pressure and hit them on the break. The only problem with that is we didn't. The players couldn't keep the ball for so long. They keep giving it away, giving it away, giving it away. So really, our man of the match tonight should be one of the defenders or even Fabiano to some extent. But yeah, how are you, Stefano? What do you think? And take it away. Yeah, bro. Yeah, a bit exhausted, but I'm good. I'm very happy to meet you for the first time today. We were sitting Mm, together and dance mm, was was banter. It was draining. It was it was a shit show, but we go through it until the end, and that's the main thing. Remember what I told you after the game, where when it finished, I told you, "Fucking hell, that was shit." And then your brother started laughing because it was true. It was yeah, bad. It was bad. Was so bad. But that's the main thing is the 3 points. Like I was going through my head like during the game, and I was like, "Fucking hell, when did we had a good half like so far?" So bro, that's 3 months. Like like a full, not minutes, not a few seconds, not a moments, like a good half dominating. Salamina game is that the only one? That the yeah. the The second second, half only. yeah, yeah. I cannot really remember when we had a good half the last time. Even today, wasn't that good. Like we was better than the second half, but again, wasn't really a big performance. But we show character at the end of the day. Even though we got lucky, and I don't even remember when did we get past the halfway line. I don't really remember when was it. It was it wasn't good. It was, but I don't know. Eh, You know what? I heard that after the game that the coach Berg he had a lot of time with his players as well. I'm not trying to make excuses, but πες ένα ρόλο το πράγμα. Δηλαδή είχαν πάρα πολύ χρόνο ως παίχτες του και να τους προπονήσει, ξέρω εγώ, και κοντά. Εν είχαν πολλούς που πήγαν σε international και ξέρω εγώ, η ΑΕΚ. Άρα, η ΑΕΚ ήθελε το παραπάνω το break που μας. Γιατί εμείς ήμασταν σε καλή πορεία. Παίζαν καλά, ξέρω εγώ, και αν την νίκη με στη Σαλαμίνα. Ναι, πολλά lucky. Πολλά lucky, πολλά. Τι ήρθαν μετά από μια νύχτα με μπάφο, που δεν έπαιξαν καθόλου μάπα, και είπαν, okay, back to the drawing board, let's work on our weaknesses, let's get better, let's work on our strengths as well, trying to pick ourselves up, and for the next game, for me today, they were very unfortunate to walk away with nothing. They deserve something at least. And they even scored, Yep. but it was onside, but they should have scored at least. But I'll be real, we did have chances, a few of them, but even them, I didn't. Even though they were pressing and Jehan di Mapampolino, I don't really remember when they had like clear chances until the end of the game in the save Nope. Fabi made. It Yeah. wasn't really, yeah. I mean, yeah, Fabiano did that mistake in the first half, and we were very lucky not to concede from there, 1-0 down, because they should have, to be fair, went 1-0 up at that time. And then we missed that chance with Stebinski, and then we scored with Semedo, and we were threatening them with Diongu. Most of the times we were going up front, Diongu and Simic were Kamnan, Kalin, Seris. Communication, και μπαίναν τα ευκαιναν επίθεση. Diongu ήταν πολλά καλός. Για μένα ο Diongu ήταν man of the match το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο είχε παραπάνω defending παρά Εντόνια με πολλά να κάνουμε πράγματα που κάνει.
Ωραίο χρόνο, τα πιο πολλές φάσεις. Έκανε τη map 100 τριπλές και 5-6 παίκτες. Να φανταστείς. Σε δύσκολες θέσεις. Yeah, that's the main thing, Pedro. That's the main thing. That's the only thing we want. It's the 3 points. And you don't care. You play good you don't care. Instead, at the end of the day, para τους κλαίες και τους ποντούς, καλύτερα τους κάνεις και να προχωρήσεις που για μέσα έτσι. Και τον πολλά πολύ, σε λίγο καιρό και να πολλά θυμούνται πολλοί κόσμος την εμφάνιση, μόνο τους πόντους. Εν τούτο ρε Στέφανε, το πρόβλημα είναι αν είναι κάτι που εμάθαν οι παίχτες. Πες τώρα να παίξουμε ανόρθωση και εν το ίδιο και είδαμε σήμερα, εν νομίζω, because ανόρθωση is quite bad, but you never know in football. That means they've learned a lesson not to put themselves like this kind of under pressure. Η ερώτηση, θέλω να ρωτήσω, νομίζεις ήταν it was a win, like ήθελε να το κάνει το Baskas, like keep it tight, let's try and hit them on the break. But then the problem was we weren't keeping the ball. So really, I don't know if the manager's tactics were wrong or it was because the players just couldn't keep hold of it and they just kept giving it away in such dangerous areas. But I don't think it was. I don't think he wanted to play like that because we didn't see that against Nea Salamina. We were, at least with Nea Salamina in the second half, we were relentless. We kept going for it. So I don't know. Are you still there? You look like you've gone. Whoops. Oh no, you're there. No, it's okay. You look like you're frozen. There. So I don't know if you think it was a tactical decision to go like this, or it was because the players were playing that bad. We just couldn't get out of our half at some stage. It's a good question because I asked you that same question, didn't I? I said the same thing during the game, and I was confused. I don't really know, bro, with this manager. He's very unpredictable. But that's not him to play like this, I hope. I don't So think maybe it that's was. play the factor that we didn't have a lot of time. The manager didn't have a lot of time with his players and training and all that. And everyone was like here, and the other guy was there. International break and all this stuff. And I know, really, the international break wasn't really the best thing for us. And I've seen a stat that, like, Gam and Nikki, μετά από international break, έχει πολλά χρόνια να πάμε τρίτη σερί. Όχι τρίτη σερί, ενώ να δέρουμε μετά από international break. Και τρίτη σερί, να δέρεις παιχνίδι, έχει 13-14 χρόνια να δέρεις. So, anyway, I'm digressing. It's a good point. It is a good point because la luz intaha en Galitra to like Edaramendi Nasalamina Janabais to your national teams. It's better to have a win because you're not thinking too much. Because when you lose, straight away you want to put it right. But sometimes I think the other way could be the effect is when you win, you're thinking, okay, we're winning, we have confidence, we're okay. But when you come back together, it's harder. And when you lose, you've got more of your manager will start thinking, what can I do to prepare for the next game to make it, get a draw or win at least. I don't know. I don't think it was a tactic. I think, like you said, it would have been so weird for him to go in the first half in the changing room and not say, guys, come on, you can do much better than this. I think it was because the performance was that bad, we couldn't just get into their box. And that's fair play to Aek Larnaca, by the way. I think they actually had a good game tonight. And if anything, when you look at the result, if they got a draw tonight, that would have been a good result considering how shit we were. But if they won, in a way, I think that would have been more fairer on them because in the second half they were dominating possession. But like you said, they didn't really have many chances towards the end. Landaxi, win's a win. Let's move forward. Just make sure we don't play like that against Anothosi, and I think we're okay there. Good. Nah, I don't think we'll play like this against them. I don't want to really, disrespect them or anything, but they're not Aek level. Let's be honest. They don't have the players there. I mean, Aek has very good players, man, in the middle as well. They have players that can play this style, this type of football. They can keep the ball. They can put you, like,
in your box and pressure you and do a lot of damage. But the strength is crosses. Whatever we do on our crosses, they're a very good possession team, and they can suffocate you in your box when they have possession, but keep you as far as away from their own box because they're very good on the ball, but they don't really create from other outlets. Then just put the ball in the box because that was the main thing. That was the strength. Put the ball in the box, and we were doing fine whenever they're trying to put any crosses. Like you got Panayodu doing very well. You had Koulibaly dealing with them very well. Like fullbacks, like I think for me, Hamas was the weak link in the game. I don't think he did much. Like going forward or defensively, he was getting targeted very easily as well. But but yeah, I mean the whole defense, even when Helander came in, did very well, and even Fabi as well. Right, Τζεγίνη φάση ας πούμε που έγοψε, είπαμε ότι εσύ την ώρα ήταν mistake του Φαβιάνο πρώτα and led them Yeah. to another spot and then he managed to save it again. But again, δεν μπορεί να τον το shoot. Ήταν και πολύ χωρέν, καλά. Απλά φταίνει μάπα αυτά σέρκα του και έκαμε πάρει και ξαναπήγε πας στη ευκαιρία credit to him. He managed to do his thing at the end of the day and not concede, which is big. But also Well, that, it is big. It is big because in still matches .is from us, we haven't conceded a goal, so that's a really good thing. Um, we did. I don't know. Yeah, We Pardon? did. We did concede. We did. Right, F me Yeah, the go. offside. No, the offside. No, but come on, you can't count that, eh? We don't count that. We can't count that. Oh, and That the one against Ethnicos when we didn't cross the line. Kinda. yeah, all right. But you know, in history, when you see the game, you go back and you're like, you didn't concede, so no, it's good. Uh, the one player I wanted to bring up, even though he's on our thumbnail, is Eduardo. Like he did he score? It was him that scored. He's doing the celebration, so obviously flipping and stuff. I don't know. There's something about this guy. Like the second half, especially when was it the second half? No, it was the first half. They crossed it in. He had a chance to take a good shot. It was such a weak effort, Estefano. Such a weak effort. I don't know if he's right or left footed. I don't really know, but it was just so weak. And that Fassi that you mentioned it, and I mentioned it to you when he was turning around, having a go at all these players, but he had his back to the ball, so he wasn't even sure what was going on. So I don't know there. Like at the moment, Medulon, Joe Allos Vadzili, I'm not sure about them at the moment. Maybe we'll see further That's down. my one through the last one. Valley goals. Κάτι Yeah. κάνει. Μάσετε δημιουργά. Δεν μπορώ να συγκρίνω με Gino. But today, I put the thumbnail because I like the picture, not because I enjoyed his performance or whatever. That was the only main reason I put the thumbnail. Oh But- yeah, it's just what we say. If you're talking Well- about the last shot on him, it wasn't his mistake. The ball bounced in front of him. Yeah, that's what I said. Did it? Because even κάπως να πω ναι, αλλά ξανά είπα το, ήταν shoot που μπορείς να μην το είναι καλά και έκαμε bounce πάνω του, ήταν δυνατό shoot. Εντάξει. Ναι, If δεν you μπορώ talk να about the φτιάξω. last shot on him, it wasn't his. The ball bounced in front of him. Yeah, but we're talking about the first half. But Τι είναι το shoot ρε που λαλούσαμε. Που έκαμε το save πας στο τέλος. Παιχνικιού. wait there, but John we're talking Brown. about Fabi. We're talking about the same thing here. I'm confused. I'm talking about Eduardo's shot. Γιο Φαβιάνο. Oh, Daxi, he's talking. I thought you meant the Eduardo. I was like, I'm confused. Yeah, that's true. I thought when the ball bounces in That's a front, good point. it's not easy. It's not easy.
bounced in front of him and went through straight. Nere, yeah, that's true. I thought there's two things that they say about goalkeeping when it bounces in front of you. Try and clear it away as soon as you can, if you can. Another one, Stefano, which I heard that was weird. Because I remember years ago, I'm digressing to that. I remember years ago when they had Paul Robinson in Anglia. I think it was Gary Neville who made a pass to him, back pass, and it went under his foot. Against Croatia. And our PE teacher at the time, that's actually Gary Neville's fault. I said, why? Because when you pass back to your goalkeeper, make sure it's not on target because anything could happen and it can go in. So I was like, oh, okay. So yeah, there's a lot of things we don't know about goalkeeping and stuff like that. So gotta give him. Yeah. Εντάξει, μιλάς εσύ τώρα Τζερόμ που έτσι πολλο παίζαν πίσω με τους πορτάριες, μαπά. Για εκείνο και εν τώρα που ξεκινούν και παίζουν σαν παίχτης δεύτερα είχαμε στο γήπεδο, έξτρα, ο πορτάρις. And his recovery was very good, let's be honest. It was a very good save in the end, and let's be honest, with Fabiano, it's very rare he drops 5, 6 out of 10. It's usually 7 and 10. So he's a very good player. Like he's you focused. can't. Even if they don't have a lot of shots on him, he's focused. He's fully focused. Like he does his thing. Just in Ευρώπη ακόμα που είναι πολλά shoot. Ο αντίπαλος κάμνε saves με την Φέρβα. Κάμνε saves με την τούτη. Έχει σειρά έκαμε. Και δεν έκαμε shoot. Αλλά με την Κιάν, το Αζερβαϊτζάν πάλι έκαμε καλά πράγματα, ας πούμε. Στο πράθυνα. Θυμάμαι το εθνικό πάλι. Και με στα Λαμίνα. Pasto del. Oh, Fabiano has been very good this season. Very good. And like other than that, Jini Gellan, bien nagami, ben a fan Jindu Deadman, Wegami. Jini Gellan Supreme for no? Dangalos. Singera. Because Ninja Mapangala. By the way, Endoida on the highlights. He done offside or saying he done offside? Let's be honest, Dora. Like, did you even check the goal flag? Yeah. Well, I don't offside. Any Xernia Califa, any of the fuzzy. Did you do fuzzy? Sorry. You want Comenos, Chindin Orange, Yadanula, but likely Oran, Bulocatala, and Blinisket. One of the loud Joe, who have not of Hammond register for all Lightman Pusicodin, Simia. Oh, okay, no settle. Okay, no set. Off. That's okay. We got it. Pedro has spoken. He's saying it is off. So, like, look, at the end of the day, I need an off and need an off. Like, I haven't seen it yet and stuff. And let's actually VAR, so they could have checked these things, So, I like actually look. It's a good win, and it's like your dad said. If you can win like this, it's a good sign. It's a very good sign. So let's see how we get on in the next. I told you that this is 3 games out of 3, 9 points out of 9. I told you first 5 games for me will, in my opinion, this is me now. I think if we get out of the next 2 games and win and a draw, I definitely think we'll win this league, and if we definitely win the next 2 games, 100%. I think we're going to win it. I've seen our schedule. There was a point at some point between a European game we have games like Paphos, Apollon, Challenger, December last year, Galla, Pane πολλά δύσκολο πρόγραμμα μετά. Στα τώρα, όχι τώρα, έκανας νιώφρι, Δεκέμβρη, τι νουτσέρ. Πάλι να έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Αναμεταξύ με την Ευρώπη. Τώρα εντάξει, γλύωρα, όπως και εγώ τώρα του παπά μου μετά το παιχνί. Γλύωρα. Ακόμα η σεζόν δεν ξεκίνησε καλά. Όχι καλά εννοώ, τον που θέλω να πω, η σεζόν δεν ξεκίνησε. Ας πούμε. Ω, Πέτρο μου. Γεια σας. Να μου κάνετε τέρμα. Καλά εσύ. Καλά ρε, καλά. Αγχωθήκαμε λίγο, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Επίες πότε? Όχι, δεν μπορώ ρε.
I couldn't. That's okay. You didn't miss much anyway. Yeah, except the goal, I didn't miss anything else. Yes, so όλο το μάτι. Ναι, ρε, είδα το. Εντάξει, Yeah. τουλάχιστον μια... All right, since είμαστε τρεις τώρα, Ναι. ήταν να πω ποιος ήταν ο MVP. Παναγιώτου, Φαμπιάνο, Διονγκού. Είπα Διονγκού για πρώτη You χρόνο. said Dionco there, Stefano. So Ναι, there's one that Pedro το agrees. καλό ημίχρονο που κάνει για μένα ήταν πολλά καλό. Και ο Παναγιώτου μπορώ να πω έχει καλό case. Και οι τρεις ήταν πολλά σημαντικοί για να δέρεις Ναι. πόψη. Τα αποκρούσεις του Φαμπιάνο, τα μαρκαρίσματα του Παναγιώτου, ο Διονγκού πάνω κάτω. Εντάξει. Φίλε, ήταν πιο εύκολο I'm για την having ΑΕΚ. a bit of issues with the internet. Let's carry on, guys. Carry on talking. See if I go through it. Ήταν πιο εύκολο για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έβλεπε σε τόσα παιχνίδια, έξερε το παιχνίδι σου. Εσούν την ΑΕΚ δεν πήγες στην Πούγα. Η ΑΕΚ πήγες και στα ευρωπαϊκά, πήγες τις δυνάμεις σου, τις αδυναμίες σου. Έχτισε το πλάνο τον πέρα. Εντάξει. Ευτυχώς όμως μια κακή νύχτα κάνουμε την νίκη μας. Είναι πολλά σημαντικό όταν έχεις κακή νύχτα δέρνεις. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι. Ας το κάνουμε και με εθνικό και είχαμε και την καλύτερη νύχτα. Βάλες 3 στο τέλος. Δεν είναι το καλό το σαν. Τα 2,5 παιχνίδια που παίξαμε ως τώρα ήμασταν τυχεροί. Μόνο το δεύτερο μήχρονο η Σαλαμίνα ήμασταν καλοί. Τα άλλα 2,5 ήμασταν καλοί, ήμασταν τυχεροί. Με εθνικό και σήμερα. Με εθνικό και σήμερα. Εθνικό, πρώτο μήχρονο η Σαλαμίνα και σήμερα. Γι' αυτό είπα 2,5 παιχνίδια ήμασταν τυχεροί. Μόνο το δεύτερο μήχρονο η Σαλαμίνα ήμασταν πολλά καλοί. Ναι. Τον πω του Tom Brady το μόνο καλό μήχρονο που κάνουμε τώρα. Στο πράθυο. Το μόνο καλό. Δεν κάνω άλλα. Έτσι. Εντάξει, ο προπονητής ακόμα δεν κατάλαβε ότι το προάθλημα είναι δύσκολο. Πρέπει να μην το καταλάβει, ξέρω εγώ. Αλλά είναι τόσα παιχνίδια πέρσι δυνατόν. Δεν ξέρω... Ναι, εδώ μπορούσα να πω τώρα, ας πούμε, είναι μακρύ. Τώρα ακόμα ξεκινά καλά, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Έτσι τελειώνει αύριο. Ακόμα έχουμε ενός το Μάη. Έχει πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε και την Ευρώπη, έχουμε και τόσα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Να μας ετάρει τουλάχιστον αναμεταξύ με τα παιχνίδια που να έχεις ή που να δικαιώσεις στο League Phase. Στην τον καιρό, έχουμε έναν καλό ρόστερ, τουλάχιστον. Έχουμε καλό ρόστερ, ακόμα μία με τον Πολωνό, ακόμα όπου και σε κάνα μήνα να επιστρέψει και ο Πεζούς, ακόμα ο Αντζήλη ταξινίβρε τα πόκια του ακόμα. Έχουμε και ο Λοΐζου ακόμα. Εντάξει, έχουμε ρόστερ, αλλά το θέμα είναι και μόνο το ρόστερ, και ο τρόπος που παίζεις. Δηλαδή, σου όλα τα παιχνίδια παίζαμε πίσω, ούλο άμυνα. Γίνεται να τους περιμένεις πίσω, να τους περιμένεις. Πρέπει να πιέσεις και σου να κοψιλά να κάνουν και άλλοι το λάθος. Εδώ που λάδουν του Στέφανο, που both talking about it, Pedro, νομίζεις ο προπονητής ήθελε να παίξει έτσι, ο ξέρεις, because παίξαμε τόσο σκατά that they just couldn't get out of their box, η Ομονία απόψε. So I don't know if it's his tactics or if it's something because the performance is not good, we're not attacking. Φίλε, νομίζω ήταν δικά του tactics επειδή έτσι έπαιξε και με Σαλαμίνα και με τον εθνικό και ο πρώτος με Σαλαμίνα. Και μόνο σήμερα να πεις, άντε έτυχε. Εντάξει, αλλά έτσι έπαιξε και με τον εθνικό και με Σαλαμίνα. Είναι τακτικές του έτσι για λίγο. Και με Σαλαμίνα αναγκάστηκες να αυκείς. Να το γυρίσεις. Ναι, μα έχεις την ποιότητα να κάνεις. Εντάξει, και η Σαλαμίνα. Έχω την ποιότητα ρε φίλε, αλλά έχω και την ποιότητα, ας πούμε,
όπως έπαιξα το πρώτο ημίχρονο η Σαλαμίνα, να παίξω όλα τα πρώτα ημίχρονα έτσι. 90 λεπτά δεν μπορείς. Ναι ρε, τουλάχιστον να παίξεις έναν ημίχρονο έτσι, ειδικά στην έδρα σου που ο κόσμος σου να μπεις μέσα φουρκάστος, μπορεί να βάλεις και ο τέρματα. Οποιαδήποτε ομάδα. Ναι. Αν ποιοτική ομάδα. Ποιοτική ΑΕΚ. Πολλά ποιοτική. Ασχέτα το ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ειδικά ως τώρα η χρονιά της. Είναι καλή ομάδα. Φίλε, δεν μπορούσαμε να αγγίσουμε πάνω στη μάπα. Ω, εν τούτον που λέω, ναι, πολλά καλή ομάδα. Έκαμε μας suffocate. Ενώ έπνιξε μου, στην περιοχή μου. Ρε φίλε, θέλαν το ρε φίλε. Μαρκάρανε, πιέζανε, διούσαν ξύλο. Χάναν τη μάπα ολόκληρο να μπορούσαν να εγκιάνουν. Το κέντρο μας εμάς σήμερα ήταν ανύπαρκτο. Όχι κράμα. Έτσι όσο Ευάντρο τον παρεφορούντον. Είχε φάσεις που μπορούσε να πάει να κάνει attack τη μάπα, να πιέσει. Πήγε και ο χώρε. Μην και ο χώρε να άντω. Φίλε, είναι παράξενος παίχτη ρε φίλε. Είναι παράξενος παίχτης. Γι' αυτό άλλαξε 18 ομάδες. Όσες άλλαξε 28 χρονών. Είναι τυχαίο. Μα συνήθιζε βάλει όμως. Συνήθιζε βάλει. Δεν και λαλεί τίποτε όμως φίλε, επειδή έτυχε να τα τζάμε. Ενώ το δεκάρι σου θέλεις το να οργανώνει, να σπάζει μάπα αριστερά, δεξιά. Εντάξει, τη στιγμή, αλλά σήμερα όποιος ήταν δεκάρι, είχε κάπου να ειδώσει. Αφού η winger μας ήταν πίσω, μόλις έπιανε τη μάπα ένας μουνταρίσκαν το φκιό, εκλείαν τους απευθείας. Σήμερα ό,τι και αν έκαμνες, δεν πειράζει. Win as a win. Πρώτο μήχρονο, ευκένεις, προσπάθες. Δηλαδή έναν τη μάπα πας στον τιούμπο που ευκέναμε μπροστά, ξέρω εγώ. Κάτι κάνεις. Σύγκριση με το πρώτο μήχρονο, με το δεύτερο, Παναγιά μου. Τίποτε. Εν ήσουν μες στο κήπεδο, μες στο δεύτερο μήχρονο. Πρώτο μήχρονο, κάτι πρέπει να κάνεις. Ευκένεις, ξέρω εγώ, προϋποθέσεις, και φτάς φάουλς, μες στην κοντά που είναι η περιοχή τους, καλές σέντρες. Αν δεν πρέπει να πείτε και κανένα κόνερ, να θυμάμαι καλά, να είναι και ο κόνερ. Ούτε έναν είναι πιάμε. Και αυτό που πράγμα φάουλ που πιάμε. Να γίνει η φάση με τσεμέτο που πόηρισε τον παίχτη τούσο και την τζαμέ και όλα αυτά. Ήταν που τους πιέζαμε να κουρεί την η φάση, πριν πει τον κουρ. Ήταν μια κακή νύχτα, I hope. Γιατί έχει ομάδες που να προηγηθούν, να σε πιέζουν ψηλά, να προηγηθούν και να συνεχίζουν να σε πιέζουν ψηλά και να κάτσουν πίσω. Εν γίνουν όπως η Σαλαμίνα που να κάτσουν πίσω, γιατί βοηθήκαν το παιχνίδι. Έχει ομάδες που να προηγηθούν και να συνεχίζουν να σε πιέζουν ως το τέλος. Να σου βάλουν δεύτερο και τρίτο. Μπάφο, Απρέλ, Άρης, τους ομάδες. Ναι, φίλε, δεν είναι ομάδες που να σου βάλουν έναν και να κάτσουν πίσω σε περιμένουν. Όχι. Να σε πιέζουν και να σου διούν ως που σώνεις. Για να μπορείς να κάθεσαι πίσω, τουλάχιστον πρέπει να δένεις 2-0 τουλάχιστον. Που να είσαι ασφαλές. Στο 1-0 και είσαι ασφαλές. Όχι, είναι καν. Δεν είναι τίποτα φαϊκό. Ωραία, φίλε. Δηλαδή, αν δεν ήταν άλλος πορτάρις εκτός ο Φαμπιάνο, δεν δέρναμε σήμερα. Είναι τις πιο αποκρούσεις που κάνουμε. Δεν δέρναμε σήμερα. Τώρα μας το γυρίζει, ΑΕΚ. You mean ο Ζόχο θα κάνει το σέντρε? No chance. Και εκείνος μια έτσι, μια άλλος πως ο Ζόχο. Πώς το έρθει. Εντάξει. Είδαμε εμφανίσεις που δεν θέλαμε να δούμε ως τώρα. Είδαμε και καλές κατά τη διάρκεια που ήμασταν στην Ευρώπη. Είδα ότι η ομάδα μπορεί να βγει, να κάνει επιθέσεις, μπορεί να έχει την ταχύτητα, έχει την ποιότητα, μπορεί να κάνει suffocate τον άλλον, να τον κρατήσει μες στην περιοχή του, να βάλει γκολ. Μπορεί η ομάδα.
Αλλά όπως είπες εσύ είναι απίθανο να κάνεις συνέχεια. Αλλά τουλάχιστον να με φάσει. Ή να το μπορείς. Αν το κάνεις σε 90 λεπτά, δεν έχει τσάνο να το κάνεις. Ναι, το μπορώ. 60 λεπτά μπορεί να το κάνεις. Και μέσα σου πω Μα και τουλάχιστον 90 μπορεί να το κάνεις, επειδή είχε 5 αλλαγές. όχι μπορεί, δεν μπορεί να δύσκολο. Να κουράζονται. Σε μια φάση, και ακόμα και κάμουν ένα μήνα, θα το με πεθάνει παίχτες. Θα κάνουμε ο τούτος, θα κάνουμε ο Ρακόβιτς μια φάση. Εν τούτοι συγκάτω και θα κάνουμε. Και άλλοι πέφταν οι παίχτες. Κανεί, πώς είναι όλα, πώς είναι άμυνα. Δεν αντέξα. Θα πας στο τέλος. Και να παίξουν πολλά παιχνίδια. Αλλά είναι τούτο. Να μην το κάνουν συνέχεια τούτο το πράγμα. Αν το κάνεις συνέχεια, φίλε, να κάθεσαι πίσω, δεν και να πάεις. Πρέπει και εσύ να πιέζεις. Πρέπει και εσύ να έρχονται εκείνοι. Οκ, και εσύ μα πάνε κάνεις το παιχνίδι σου, πάει κοζί. Έτσι, στα ντέρπις έτσι είναι. Το πράγμα είναι μόνο να σε παίζει ένα μόνο μπάρρο. Και να μην πέρασεις στη μέση ως το 68. Ναι, περάσαμε. So really, in a way, φταίνει ο κέντρος μας σήμερα. Like, δεν βοήθησαν καθόλου. Και πάντα που είχαν την μπάπα, they were just using it badly and losing it so quickly as well. I don't know. Είναι η πρώτη φορά είδαμε το because που έπαιζε ο Μάριτσο, ο Ράκοβιτς, άλλα games, they were much better than this. So νομίζω είναι τούτο το πρόβλημα as well. Like, it was probably, yeah. They can't be the same good every game. No, of course. Ο Ράκοβιτς φάνηκε πολλά κουρασμένος. Yeah. Δεν το πω, ήταν χαμέ άνθρωπο. Καλά έκαμε και ευκάλεν τον Εβάντρο και Βαλεγκούσουλο, αλλά πρέπει να βγάλει και Ράκοβιτς να βάλει χάμπο. Για μένα, ας πούμε, αφού... Ράκοβιτς δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος να μπει. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εντάξει, win is a win. Τυχεροί. Δεν ήμασταν καλύτεροι αδέραμε. Σε άλλες χρονιές που δεν ήμασταν καλύτεροι τρώμε τις πάλι. Τουλάχιστον δεν ήμασταν καλοί και δέραμε, τουλάχιστον. Έχουμε έδρες. Ναι, και έδρες. Έδρες στην ΑΕΚ. Έχει χρόνια έδρες. Έδρες. Εντάξει, δεν είναι αληθή τίποτα, Στέφανη. Σίγουρα. Αλλά είναι καλό πράγμα. Είναι καλό. Κάτι είναι. Και το Αποέλ έκανα τόσα χρόνια ο Δέρος και έδωνα τον 3 φορές πέρσι και τερμάτισα τρίτος. Και σου ότι και να είναι πέρσι. Εντάξει, τώρα Σάββατο πάει ο Παπαδόπουλος, πολλά δύσκολο παιχνίδι. Πολλά δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε με διαόρθωση που τις πληγωμένες ομάδες να φοβάσαι. Εντάξει, αλλά πιστεύω εύκολα ή δύσκολα να δέρει η Ομόνοια πάλι. Είναι δέρει. Αλλά δύσκολο. Ένα δύσκολο παιχνίδι φαντάζομαι, ναι. Γιατί να κάνει 4 συνεχόμενες ήττες διαόρθωση, ελπίζω να κάνει. Κάτσε ρε, και η Πάφος γύρω την άνετα. Διαόρθωση. Η Πάφος ρε φίλε, μια ομάδα μηχανή. Όχι και σταματά καθόλου. Πιέζει συνέχεια. Η ανόρθωση έπιασε μια σοπαλία ως τώρα. Έτσι είπες μου, είναι Στεφανέ. Ναι, Ραβί. Και 3 νύχτες. Έχει 3. Έχει ποιο. Πάντες που Απόλλωνα. Αν είναι 2 νύχτες, sorry. Και με την τούτη. Απόλλωνα παίξουν καλά. Boys, is there a chance the Anorthosis can get relegated this year? No. Yeah, αλλά το πρόβλημα που έχει, it doesn't sound good, right? It really doesn't sound good. No, it doesn't. Φίλε, εγκρίμα. Μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα. Εγκρίμα τη βλέπεις έτσι. Όχι ρε Πέτρε, εντάξει, είναι άλλο πράγμα το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ας θυμούμε το Leeds United πριν χρόνια είχε ομάδα and they had a lot of good players, but because of what was going on behind the scenes, it took their toll on the players. They went down to the championship and it took them a while to get back up. So, μπορεί να έχει το ρόλο του. I don't know. Let's see. But
Elaine told you other football the high. It would be a shame to see them go down because, like you just said, έχει history του η ομάδα μες στην Κύπρο. So, anyway. Είναι από τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες που έχουν ιστορία ρε, μες στην Κύπρο. Μαζί με Αποέλ και Ομόνια και Όρθωση ρε. Είναι ιστορική ομάδα με πολύ κόσμο. Κάμε πολλά καλές νίκες στην Ευρώπη. Γκρίμα ρε κουμπάρε. Είναι πιο παγιά. Το Αποέλ στα τσίκια μου, ψόχω να βγάλουν τσίκια. Αλλά εντάξει. Γεια σε πω. Μακάρι ο Ζέρουν εμείς το Σάββατο, σαν στραβά. Και για μέρη ας κάνουν νίκες μετά από μας. Ας φάνε και από μας. Να κάνουν. Μια μέρα να κάνουν. Να έρθει ρε, να πάει να ορθώσει. Να κάνει μια νίκη, εντάξει. Σίγουρα στην εξάδα έφτανε. Έχουμε ρε, δεν τους δέρει, sorry που να το πω, θέλω με αρρογέντ, η κοκκί, sorry. Δεν μπορώ, δηλαδή, έχει ο τρίπης Σαλαμίνα. Δεν μπορώ. Να με κάνει δαίμονια δεν τους δέρω. Όσο δύσκολη είναι. Φίλε, πάρ' το κι άλλος το, δηλαδή μπορεί εσύ, όπως ήσουν τυχερός με την ΑΕΚ, να είσαι άτυχος με αόρθωση, να μένει μπαίνει. Μπορεί να παίξεις καλά και να μένει μπει. Και παίζει ρόλο τούτο που λάλλεις ότι δεν δέρω μια διαλυμένη αόρθωση. Ναι, να μην παίξω. Να δω το ίδιο όπως είχα σήμερα. Πρέπει να κάνεις το παιχνίδι σου εσύ. Πρέπει να είσαι εσύ το αφεντικό. Τώρα δεν είσαι. Εντάξει. Ήταν όλοι κάτω. Και ο Σίμιτς ήταν κάτω και σε μένα ήταν κάτω. Ο Στεπίσκι προσπάθησε αλλά ήταν τέτοια μόνος του. Το κέντρο μας ήταν κάτω. Ο Χαμάς έκαμε traffic όχι σήμερα. Εντάξει. Ούτε ο Σομέδο δεν βοήθησε. Είπες Σομέδο. Gino's ήταν, he was the worst. I honestly think ήταν ο πιο χειρότερος όψε ο Σομέδο. Έκαμε μια κίνηση καλή και βάλαμε τέρμα. Ναι, that was it. Ναι. Αφού πας αρέσκαν και είχαν έντυ ρε. Αφού πήγαιναν να και είχαν έντυ μόνος του. Πρέπει να το έντυ. Η Ομόνια ρε, αν την πιέσεις, χάνει τα. Αν την πιέσεις την Ομόνια, χάνει τα, αν ξέρει να μου κάνει. Κάμε και πολλές λάθος, πας. Έκαμε λάθος και φάσεις με τον Διονκού που τον εκλίναν 5 άτομα και παίρναν το. Πας το φτέρ. Παίζαν τους πολλά man-to-man σήμερα, όπου παέναν οι ξεμαρκάριστοι παίχτες, βρούσαν τους που τα πίσω. Δηλαδή, ο Μπέρκ μαζί μας ποτέ δεν πίεσε ψηλά, ρε. I was thinking that. Πάντα άμυνα ο Μπέρκ. Πάντα άμυνα. Μα εντάξει ρε. Να σου πω κάτι. Το παιχνίδι ήταν έναν περίπου ισοβάθμο. Ισοδύναμο. Ναι, ήταν ισοδύναμο πριν βάλουμε τον κόλ. Εμπούτσαμε που κάτσαμε εμείς. Αφού βάλαμε τον κόλ και δεν κάναμε τίποτα ύστερα. Πριν βάλουμε τον κόλ, δημιουργήσαμε εμείς πιο κλασική ευκαιρία που λόγω τους. Αλλά να είναι ένα μηδέν που πριν. Είχαν γίνει την ευκαιρία που έχασε ο Φαμπιάνο, ήταν ισοδύναμο και είχε και πολλά να ξεχωρίσεις. Μετά που βάλαμε τον κόλ, ευκήκαν γίνει έξω και επίσης κάτσαν πίσω. Το ισοδύναμο παιχνίδι ρε φίλε. Είναι και μόνο στις ευκαιρίες που κάνεις. Είναι και ο τρόπος που παίζεις. Όλο μαζί εννοώ. Κρατήματος, μάπας, racing, ευκαιρίες, όλα μαζί εννοώ. Και μετά το τέρμα που βάλαμε, που λαλείς σου, δεν έκαμε τίποτε η ΑΕΚ, δεν έκαμε άλλη ευκαιρία. Όχι η ΑΕΚ, εννοώ εμείς δεν έκαμε τίποτε. Εντάξει, όλα άλλο σου και για εκείνους. Όλα άλλο σου η ΑΕΚ, δεν έκαμε ευκαιρία μετά βάλαμε το τέρμα. Αλλά ήταν πιο επικίνδυνη. Έκαναν game συνέχεια. Εμείς αμυνούμασταν συνέχεια. Δεν παίζει ρόλο πόσες ευκαιρίες έκαμε ή όχι. Για να τάχα να δούμε αν ισοδύναμο. Ισοδύναμο και μόνο στο ευκαιρίες. Και στο παιχνίδι.
Ναι, ήταν ισοδύναμο παιχνίδι το πρόμικρο για μένα. Ισοδύναμο ήταν μόνο για τις ευκαιρίες, ναι. Δυο μια και δυο οι άλλοι. Τα άλλα ούλα ήταν ισοδύναμα. Τα corner, the passing game, η πίεση, το tackle που κάνανε, το πάθος δεν ήταν ισοδύναμο. Ήταν καλύτεροι μας σε όλο το παιχνίδι. Πού ποτέ δεν ήταν ισοδύναμο. Πού ποτέ. Το μόνο πράγμα που κερδίσαμε είναι που βάλαμε έναν γκολ. Nothing else. Αφού και εγώ και ο αδελφός μου αρχίσαμε να έρθουμε στο kick-off, ενώ μου μικρό in the stadium, χώραμε να μπορεί να γίνει και είπα του Μιχάλη, νιώθω η ΑΕΚ παίζει καλύτερα από εμάς. Yeah, I know. Έβαλαμε τον γκολ και όπως είπε ο Στέφανο, it's like it got worse afterwards anyway. Αλλά ήταν πιο καλύτερη ομάδα. End of story, like you can't, δεν μπορείς να λάβεις ψέματα. The truth. Truth. But anyway, a win's a win. Let's go. Let's go. Yeah. I wish it was only a bad night. Γιατί έχεις και την όρθωση και ΑΕΛ και Απόλλωνα μετά. Γιατί δεν τελειώνονταν τερπί. Well, I think Aris. Εδώ. Σίγουρα. Όλο. Έχουμε ευρωπαϊκό. Παίζουμε ευρωπαϊκό και ύστερα Άρης. Έλα εδώ. ΑΕΛ ανόρθωση ευρωπαϊκό Άρης. Έλα εδώ. Yep, ανόρθωση ΑΕΛ, όπως είπες. Ύστερα Ευρώπη, Άρης. Ύστερα Παραλίμνη. Παίζουμε Σκωτία ύστερα, στη Σκωτία. Καμιώτισσα. Δεν έχει Απόλλωνα ρε, είναι η Άρης. Εντάξει, έκανα λάθος. Ακόμα χειρότερα. Yeah, actually, yeah. Καλύτερα τον Απόλλωνα. There's not much else to say there, boys. Like the problem is, το παιχνίδι, when you analyze it, δεν πολλά να πεις, because, like I said, there was only one team that was playing well, ήταν η ΑΕΚ. But anyway. No, not much to say. The only thing we can say is that we won. Nothing else. Nothing else to say about this game. We were lucky and we just won. That's it. Επειδή είπες, νομίζεις έτσι που θέλει να παίξει ο προπονητής, because δεν το ξέρει το πρωτάθλημα, όξα θέλει να μάθει πρώτα και ύστερα να τους αφήγει να κάνουν more attack afterwards. Δεν μπορώ να πω αν ξέρει το πρωτάθλημα, γιατί που ήταν και ο Αναστασίου προπονητής, έβλεπε τα παιχνίδια της Ομονίας. Δηλαδή έναν περίπου δεν ξέρω πώς παίζανε οι άλλες ομάδες. Εγώ πιστεύω τούτο είναι το παιχνίδι του. Okay. This is his game. Ναι, είχε ένα αρκετό χρόνο να δει να εγώ πιστεύω στο international break είχε να δει κάποια πράγματα, weaknesses και strengths. Και τέλος παίζω. Δεν ξέρω, έπαιξε και έτσι και τον εθνικό, ούλο το παιχνίδι. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί και δεν érαμε. Εμείς αλλά είναι πρόμιχρονο. Εντάξει, κάποιοι λαλούν για φάουλ στα γκολ, αλλά δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι παίζουν άμυνα πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί κουραστήκασαι που τα πολλά τα παιχνίδια. Ναι ρε, παίζει ρόλο. Παίζει. Από το 10 παιχνίδια έπαιξες τα γέρημα και έπαιξες 50 αγωνιστές. Μα τώρα ξεκίνησε η χρόνια. Οι άλλοι δεν έπαιξαν τα μισά. Τα μισά σου δεν τα παίξαν οι άλλοι. Αλλά μπορεί να είναι καλό που έχεις παραπάνω παιχνίδια. Του υποτίθεται είσαι πιο έτοιμος τους άλλους. Επειδή έχεις παραπάνω focus. Φίλε, I don't know. Εγώ να το πάρω ως κακή παρέθεση, γιατί συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Μια κακή παρέθεση. Το Σάββατο, να δούμε. Nothing else to say. Δηλαδή, εντάξει. Μακάρι να πάμε καλά, γιατί και τα επόμενα δύο παιχνίδια, you can win them. Αν όρθωση εκτός η ΑΕΛ γάσι. Μπορείς να τα δέρεις. Ναι. Σε αφιβολία για μένα. Εγώ θέλω να bounce back σε performance. Τουλάχιστον, θέλω να φορτύνει το πράγμα στο νου μου και να φαγώ κι άλλο.
Μα έτσι που παίζουμε πάνε έτσι που σκορούσα τόσο καιρό. Ναι, Ναι, πες το και είναι impossible να ζεις καλά, που για κατά όλο το παιχνίδι να παίζεις μόνο παρό για ένα 90 λεπτό, αλλά να παίζεις όπως έπαιζες και τα άλλα παιχνίδια, στην Ευρώπη τουλάχιστον. είναι Όχι να κάνεις impossible. μόνο. Είναι impossible γιατί με τη Ζήρα 90 λεπτά πίεσες τους. Εντάξει, για να που έρνει. Για να που έρνει. Ρε φίλε, δεν ξέρω ότι δεν είναι αραγή. Απλώς λέω ότι σε κάποια πράγματα δεν είναι impossible να μπορείς να πιέζεις. Γιατί αντί να είναι μπροστά από τον πορτάρι, βάζεις 10 μέτρα πιο μπροστά. Είναι impossible. Να είναι πιο ψηλά οι γραμμές σου. Εγώ μιλώ στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, στον τρόπο που παίζει, τον που εννοώ, ας πούμε. Δεν το είδαμε ως τώρα στο πράξιο. Εντάξει, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έπαιζα άμυνα, να είμαστε ειλικρινείς. Έπαιζα full attack. Ναι. Αλλά τα performance ήταν πολλά πιο διάφορα. Ναι, αλλά στο πράθυμα παίζω άλλο πράγμα, δεν ξέρω. Όσο ο προπονητής έλα παίζει έτσι, μπορεί να θέλει διαφορετικά για το πράθυμα και διαφορετικά για το τούτο. Δεν ξέρω. Προτιμώ να παίζω τάκι στο πρωτάθλημα και άμυνα στην Ευρώπη. Τι κοφτεί εμένα η Ευρώπη, δεν θα πιω το κόφελινς τίποτε. Όχι ρε Πέτρο, we can. Ναι, we can. Εντάξει, καλά. Τελικό. Πολωνία. Πάμε Πολωνία. Το πρώτο ευρωπαϊκό πότε που ήμουν στην Κύπρο. Ναι. Με τι? Με γίνει η ομάδα από το Iceland, Viking. Με Vikings. Ως Vikings. Κάτι Viking ρε, έτσι ξέρω. Viking δηλαδή, έτσι. Viking Reykjavik. Ρεπάνια μου. Και τούτο ρε, like, σκέφτεσαι, εν καλά που είμαστε όμιλους, αλλά και λέμε, it's a good draw. You never know until you face this team. They might come here and kick the crap out of us. They're so happy. You don't know until you play them. We need θέλουμε και τους άλλους παίκτες να παίξουν, να πιάσουν χρόνο, γιατί θα τους χρειαστούμε. I know. All our players. Especially Muzalowski, Loizu, Bezus will get ready. Ο Anzili, you need them. No, Bezos νομίζεις δεν το βάλει μέσα anyway. Will he actually play him? Slowly. Yeah, and give him 10 minutes, 5 minutes, slowly. Because εγώ προτιμώ τον Bezos παρά τον Εβάντα. Ο Bezos τουλάχιστον μαρκάρεις και καμιά φορά. Και είναι πιο επικίνδυνος σαν δεκάρι για μένα ο Bezos. He's more dangerous. He has the through pass. Έχει και στατικές φάσεις. Έχει και το shoot. Εντάξει. Είναι να βάλουν τον Μιτσί. Τον Τζόνο που κάνει από το... εντάξει, δεν κάνει από το Liverpool, αλλά Τζίνο Μιτσί. Βάλουν τον Τζίνο. Πρέπει να το δούμε και Τζίνο. Ναι ρε, κρίμα. Αφού έλανε το σήμερα ο Στέφανο. We brought him to give him game time. He hasn't played him properly yet. Εντάξει, he came on against Zira, innit? He came on against them. Ήταν 10-20 λεπτά. Ναι. Σε αδιάφορο μάτσο. Αλλά έκαμε προετοιμασία με την Ομόνια Μιτσί. Ναι, όχι. Ήρθε μετά. Μετά, ναι, δεν έκαμε προετοιμασία. Όχι, no. Μαζί τους ίδιους καιρούς με τον Ατσίλη. Ναι, με τον Ατσίλη, ναι, το ίδιο καιρό, ναι. Pedro's right, because έχουμε 8 games in Europe this year. They have to use their squad as much as they can. Because it's going to be Thursday or Sunday now, every two days. Yep. Ξεκινά Οκτώβρη.
τον 2-2 κου και τον Χαμάς πρέπει να ξεκουράσεις, να βάλεις Κίτσο και Μαζούρα. Και να πρέπει να ξεκουράσεις ένα κοντό και το Σεμέδο και το Σίμιτ. Να βάλεις τον Αλίουμ, να βάλεις τον κλαμμένο το Πουτί, τον Λοίτζου. Και τους βάλεις. Ναι, εμάς το μου λάλλον. Η σεζόν είναι μια άλλη σεζόν. Άρα έχουμε πέρα, άμα χορός είναι ήδη την δεκάδα, ένα βεκό και λέμε ύστερα. Άμα χορός είναι ήδη την δεκάδα. Στο πρώτο γύρο να κρούσουν μετά. Δεν μπορώ να παίξουν ύστερα. Δεν τα πεχάνουν. Εν και το Ο κύπελλο. πρόλεπτο. Ξέρετε και το κύπελλο. Δεν μπορώ να Έτσι πράξω. είναι Φερβάρι. Είναι έτσι σχέση εσύ. Και παίζει ρόλο. Δεν τα παιχτούν, να έχει πολύ... Αν φαγεί αρκετό ψούμιο ως κοινότιο. Αλλά πάλι, ναι, είναι και κοινόμαση. Ο Μάριτς, ο Σίμιτ, ο Μάριτς και ο Ράκοβιτς να έχουν ξεκουράσει. Όλοι, τούτο πρέπει να κάνει ένα rotation. Όχι full, έναν 5-6 τουλάχιστον που την εντεκάδα. Ειδικά και η νοικιό να έπαιζε. Γιατί οι κόφτες ρε φίλε τραβούν το παραπάνω γαμίσεις ούλους μες στο παιχνίδι. Γιατί και μαρκάρουν και κάνουν και παιχνίδι και μαρκάρουν παραπάνω. Είναι η πιο δύσκολη θέση να ζωκόφτεις σε μια ομάδα. Και με τούτα όλα τα παιχνίδια που να έρθουν μετά, πρέπει να είμαστε και τυχεροί με τους τραυματισμούς ακόμα. Και τραυματισμούς ακόμα. Είναι το πιο βασικό πράγμα. Πρέπει να είσαι τυχερός. Και δεν για στα σέρκα σου, πάλι. Αλλά είναι κάτι που είναι σημαντικό. Όμως είναι τύχη παραπάνω. Πρέπει να είσαι ο καλύτερος για τους καλύτερους γιατρούς, ξέρω εγώ, θεραπευτές. Και πάλι να έχεις τραυματισμούς. Ας πούμε. Και αμέ ένα πράγμα που μπορεί να δούμε πώς είναι να έχουμε. Έχουμε πολλούς παίκτες, δόξα σου Θεός. Παίκτες έχουμε πολλούς. Και quality έχει η Ομόνοια. Απλώς τώρα πρέπει να βρει λίγο να πω και στον τρόπο που να παίζει. Και δεν μπορεί να πεις ότι έχει quality η Ομόνοια. Έχει πολύ. Ναι. Και ποσότητα και ποιότητα έχει η Ομόνοια. Αλλά εντάξει. Πάμε καλά ρε. 3-3 πάμε καλά. Δεν πω θέλω να. Επίσης απλά έχουμε τα παράπονα, σίγουρα. Να δούμε κάτι καλύτερο. Ναι, εντάξει. Αλλά άμα δέρνεις, κάνεις αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας. Είναι το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει. Αν θυμάσαι τη χρονιά που κάνω το πράθυμα. Είπε πάντου του κύριου μου στα αυτοκίνητο που τα θυμήκα. Αν θυμούμε το μάτσο με την Aek που παίξαμε, ήταν πας στα τέλη της χρονιάς, που σε ένα μηδέν με Τζονί. Κουμπάρε, βράδυ 3 δοκάρκα σίγουρα είναι το παιχνίδι. Και ήμασταν καλύτεροι της. Ειδικά εκείνη η χρονιά ήμασταν 10 σκαγιά πιο πάνω της. Αλλά εκείνο το παιχνίδι... Και έτρεσαν μηδέν. Ναι, πριν το δοκάρκα. Πριν το βάλουμε τον κόλ. Και ευκαιρία μια αντεπίθεση μου, Τζονί, εκεί ευκαιρία μπροστά. Δεν ξέρεις. Πας στα τέλη. Θέλεις και τύχη, θέλεις και τύχη. Και όσο τώρα η Ομόνοια κάνει το πράθυμα τώρα. Ακόμα. Για μένα αν ήμασταν τυχεροί. Πολλά παιχνίκια. Μα είναι τούτο. Στο τέλος της ημέρας και άστο. Και εκείνη η χρονιά είχες πολλά παιχνίκια σαν το σημερινό. Ναι. Ναι. Αυτά από μέναν. Εντάξει. Win is a win. Για μένα εκεί, guys. Hope we win on Saturday too. Εντάξει. Για να δούμε. Till we see. Anyway. Άντε ρε. Γαΐτα ρε. Bye-bye. Well, I was going to say we'll wrap it up now because obviously, but there's not much to say. The one thing I will give credit to, Bale, is the fans because and actually they were getting angry with the performance, but everyone gets that. But it was more encouraging. It was more trying to get them going. And look, let's not kid ourselves. We know the biggest fan base is Omonoia, and it's probably the best fan base in this country. And yeah,
whoever's new to this channel watching it, click like, subscribe, share it on all your social media platforms. You can follow us on Facebook, you can follow us on Instagram, and pretty soon I need to look into it, is do more with like Instagram Live and Twitch and stuff like that, and we'll get that going as soon as I can as well. Yeah, that's it from me. I don't know if Stefano wants to say anything before we get going. Yeah, I've said most of the stuff that I've said. Yeah, it wasn't good, it wasn't pretty, it was ugly, but we go over the line. You know, the only team that felt hard done was Aek. Let's be real. We're the ones that steal, I would say, a win today. We stole it. And look, at the end of the day, you would take whatever you would have to take and move on, as long as there's 3 points, and that's the main thing. Now I'm top of the league with Harris. There's still a long way to go, still a long road. You have Europe as well coming up. You have bare games as well now, the derbies and everything, and we will see Yeah. until then. And also, we're planning a trip to Edinburgh for the hardscape, but we're not 100% sure. We're still trying to work it out to see and everything. The tickets haven't even come out yet for that game, so we'll see what we're gonna do. You know, we're planning to do a vlog as well if it's gonna happen, and it will be amazing for the channel as well to create that type of content. Create a vlog, Yeah, be 100%. somewhere I mean, else other than here. this, It would be amazing. yeah, I was gonna say to you, the one thing I'll guarantee you guys is we're gonna do our very best to get to Edinburgh. Um, the flights is not the issue; it's more to see if we get lucky to actually get tickets and stuff like that. So we're gonna have to keep an eye on it and do the best we can. The one thing good about where me and Michael are is we're close to the Green Boutique in Limassol, so we could always ask questions about what's going on with the European away games and stuff like that. The good thing about it, Stefan, it's not like, don't get me wrong, a Gibby at Old Trafford, but when they went, we already knew the outcome of the European journey. It was going to be difficult to get out of that group anyway, but they still went 4,500. It'll be so good if we win against the Icelandic team and then we play Hearts, where everyone's going to be buzzing because they'll feel like there's optimism. So it's early. So if it was like Hearts at the end when we kind of are already out, I wouldn't be that up for it, to be honest. But this one is different. But yeah, we're gonna do our best, and like you said, we'll do more content with on that. Yeah. Anyway, guys, it's been a long night, and we'll be back on Saturday against. Well, actually, we'll probably be back tomorrow for the review of the Premier League season, Premier League game 3, week 3, and then do something on Saturday with the A2theP game after. So yeah, good night from me, good night from Stefano. Panoshi Lakamu, and we'll keep going. At Kaista.